اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں پیاری طالبات؟ امید ہے ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 20 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیسن نمبر 20 میں ہم پڑھیں گے عربی میں گنتی کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی جو ہم 1 2 3 4 5 کسی بھی چیز کی تعداد کے لیے ہم جو پڑھتے ہیں اس کو عربی میں کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں۔ صرف 10 منٹ میں عربی کی 1 سے لے کر 1 لاکھ کی گنتی سیکھیں۔ اگر آپ 1 سے لے کر 10 تک سیکھ جاتے ہیں تو باقی کی ساری گنتی آپ کو خود بخود آ جائے گی، بس آپ نے صرف پیٹرن کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلے دیکھتے ہیں۔ واحد احد، اس کو 1 بولتے ہیں۔ اثنین 2، اس کو اثنین بھی بولتے ہیں، اثنا اور اثنتا بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ثلاثۃ 3، اربعہ 4، خمسہ 5، ستہ 6، سبعۃ 7، ثمانیہ 8، تسعۃ 9، عشرہ 10۔ اس کے اینڈ پر جو یہ گولتا دی گئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں یا اس کو سائلنٹ کرنا چاہیں، دونوں لحاظ سے ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے؟ سوری۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 1 سے لے کر 10 تک گنتی اچھے سے سیکھ لینی ہے، یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد باقی کی تمام گنتی کو آپ پیٹرن سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو احد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ اب ہم 11 سے لے کر 20 تک گنتی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، جیسے واحد احد، ٹھیک ہے؟ یہ 1 ہو گیا۔ اب 10 کی کیا گنتی ہے؟ عشرہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سٹارٹ سے 1 سے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ عشرہ لگاتے جانا ہے، تو وہ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بنتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلے میں آپ کو اچھے سے سمجھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس سلائیڈ دی گئی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ احد عشرہ 11، یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کو عشرہ کے ساتھ لگاتے جائیں تو یہ گنتی آگے بڑھتی جائے گی۔ اثنتا عشرہ 12، ثلاثۃ عشرہ 13، اربعۃ عشرہ 14، خمسہ عشرہ 15، ستۃ عشرہ 16، سبعۃ عشرہ 17، ثمانیۃ عشرہ 18، تسعۃ عشرہ 19۔ تو اسی طرح سے آپ نے 11 سے لے کر 19 کی گنتی سیکھنی ہے۔ اگر آپ نے 1 سے لے کر 10 تک گنتی سیکھ لی ہے تو آپ کے لیے آگے تمام گنتی سیکھنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے 11 12 13 14 15 16 17 18 19۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ 20 کی کیا گنتی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، اب ہم اس کو سیکھیں گے کہ 20 کو پہلے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ 30 40 50 60 70 80 90، یہ کس طرح سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، ثلاثہ 3 کو لے لیں، ثلاثہ سے لے کر تسعہ تک میں سے گول تا کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی گول تا کو نکال دیں گے تو کیا بن گیا؟ ثلاث، اربع، خمس، ست، سب، ثمان اور تس۔ اب اینڈ پہ آپ نے کیا لگا دینا ہے؟ آئینی، ٹھیک ہے؟ یا آئین۔ اب سب کے آخر میں آئین لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ 10 گنا بڑھ جائے گا۔ آئین کیا ہے؟ یا نون، ٹھیک ہے؟ یا کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم اس کو آئین بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، ثلاث آئینی لگائیں، ثلاثین 30، اربعین 40، خمسین 50، ستین 60، سبعین 70، ثمانین 80، تسعین 90۔ تو اسی طرح سے 30 سے لے کر 90 تک بھی گنتی آپ نے سیکھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ این اور اونا ایک ہی ہیں، ایسے نہ ہو کہ اگر کسی جگہ پہ آ جائیں ثلاثونا تو آپ کہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ثلاثین اور ثلاثون دونوں کا کیا مطلب ہے؟ 30۔ خمسین اور خمسون کیا مطلب ہوا؟ 50۔ سبعین اور سبعون کیا اس کا مطلب ہوا؟ 70۔ تسعین اور تسعون کیا معنی ہوا اس کا؟ 90۔ اربعین اور اربعون 40۔ ستین اور ستون
क्या हुआ इसका 60, समानीन और समानून 80, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसको देखना है कि ईना और ऊना एक ही हैं। जब इसका ये आ जाए किसी जगह पर ऊना तो वो भी इसी का मायनी होगा, और ईना आ जाए तो वो भी इसी का मायनी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखें आपके पास हैं कुछ अल्फाज, यानी कि ख़ाली दायरे में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के अरबी अल्फाज लिखकर तर्जुमा करें, ठीक है। अच्छा, 20 की मैंने आपको नहीं बताई, तो 20 की गिनती है इशरूना या इशरीना, ठीक है। ये 20 की है सलासीना, सलासूना 30, अरबईना, अरबऊना 40, खमसीना, खमसूना 50, सित्तीना, सित्तूना 60, सबईना, सबऊना 70, समानीना, समानूना 80, तिसईना, तिसऊना 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 11 से लेकर 20 तक हमने सीख ली है, 11 से लेकर 19 तक मैंने आपको बताई, उसके बाद 20 की गिनती है इशरूना, इशरीना, ठीक है। अब हम 21 की गिनती किस तरह से करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास दायरे में हम एक एक लफ्ज़ लगाते जाएंगे, और वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, ये लगाकर हम इसका तर्जुमा करेंगे। जैसे हम अब 21 की गिनती बनाएंगे कि 21 को क्या बोलते हैं अरबी में, तो व इशरूना हम दायरे में रखेंगे, और वाहिदुन व इशरूना 21, इस्नैनी व इशरूना 22, सलासतुन व इशरूना 23, अरबाअतुन व इशरूना 24, खमसतुन व इशरूना 25, सित्ततुन व इशरूना 26, सबअतुन व इशरूना 27, समानियतुन व इशरूना 28, तिसअतुन व इशरूना क्या हुआ 29। 30 की क्या गिनती है, सलासीन या सलासून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम 31 की गिनती बनाते हैं कि 31 की गिनती किस तरह से बनेगी। ये देखें 31 की गिनती आ गई हमारे पास। इसी तरह से हमने दरमियान में दायरे में वसलासीन लिख दिया है, वाहिदुन वसलासीन 31, इस्नैनी वसलासीन 32, सलासतुन वसलासीन 33, अरबाअतुन वसलासीन 34, खमसतुन वसलासीन 35, सित्ततुन वसलासीन 36, सबअतुन वसलासीन 37, समानियतुन वसलासीन 38, तिसअतुन वसलासीन 39, और 40 की क्या होगी, 40 की क्या होगी अरबईन। अब हम 31 की देख लेते हैं, 41 की देख लेते हैं। वाहिदुन व अरबईन 41, इस्नैनी व अरबईन 42, सलासतुन व अरबईन 43, अरबाअतुन व अरबईन 44, खमसतुन व अरबईन 45, सित्ततुन व अरबईन 46, सबअतुन व अरबईन 47, समानियतुन व अरबईन 48, तिसअतुन व अरबईन 49, और 50 की क्या होगी खमसीन, ठीक है, खमसीन। तो इसी तरह से आपने तमाम गिनती बनानी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपने इसी पैटर्न को जहन में रखना है, तो आपने 99 तक गिनती बना लेनी है, ठीक है। यानी कि ये बहुत आसान तरीका है, आपने सिर्फ पैटर्न को जहन में रखना है। इसी तरह से खमसीन को दरमियान में रखें, व खमसीन, वाहिदुन व खमसीन 51, इस्नैनी व खमसीन 52, सलासतुन व खमसीन 53, अरबाअतुन व खमसीन 55, 55, खमसतुन व खमसीन 55, 44 था वो 54, अरबाअतुन व खमसीन 54, खमसतुन व खमसीन 55, सित्ततुन व खमसीन 56, सबअतुन व खमसीन 57, समानियतुन व खमसीन 58, तिसअतुन व खमसीन 59, और 60 की फिर क्या हो जाएगी, 60 की क्या होगी सित्तीन, ठीक है, ये क्या होगी 60। इसी तरह से आपने 61 की बनानी है, वाहिदुन व सित्तीन, इस्नैनी व सित्तीन, सलासतुन व सित्तीन। इसी तरह से बहुत आसानी से 99 तक आप कर दें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 100 की गिनती क्या होगी। तो 100 की गिनती है मिअतुन, ठीक है, इसको बोलेंगे 100 की गिनती मिअतुन, और अल्फ क्या होगा 1000। अरबी में 1000 को क्या बोलते हैं अल्फुन, ठीक है। मिअतुन 100 हो गया, और अल्फुन 1000, ठीक है। देखिए सब के साथ मिअतुन लगा दे तो ये क्या बन जाएगा 100। जैसे सलासतुन मिअतुन 300, अरबाअतुन मिअतुन 400, खमसतुन मिअतुन 500, सित्ततुन मिअतुन 600,
सबअतुन मिअतुन 700, समानियतुन मिअतुन 800, तिसअतुन मिअतुन 900, ठीक है। और हज़ार की क्या गिनती अरबी हो गई, अल्फुन, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत आसानी से जब आप पैटर्न को समझ लेंगी तो गिनती को बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखें मिअतुन 100, अल्फुन 1000, इशरीना और इशरूना, यानी इसको इशरीन भी बोलेंगे और इशरून भी बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया है कि ईना और ऊना दोनों का सेम मायनी है, जैसे सलासूना और सलासीना। इसी तरह इशरीना और इशरूना, इसका मायनी क्या हो गया 20। मिअतुन 100, अल्फुन 1000। अच्छा, अब ये देखें तादाद को डबल करने वाले 3 हरूफ कौन से हैं, अलिफ, आइनी और आनी। अगर इन हरूफ को आखिर में लगाकर तादाद को डबल करना सीखें, ठीक है। ये देखें, जैसे मिअतुन 100 था तो मिअतैनी क्या हो गया 200। अब जब हमने पीछे पढ़ा था मिअतुन 100 तो हमने 300 की गिनती से सीखा था ना, 300 से, सलासतुन मिअतुन 300, तो हमने 200 का नहीं पढ़ा। तो 200 कैसे बनेगी, यानी डबल जब इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसके एंड पर आइनी लगा देंगे, तो मिअतैनी 200, अल्फुन 1000, तो अल्फैनी 2000, तो आइनी लगाएंगे तो वो डबल बन जाएगा, यानी मिअतुन 100, मिअतैनी 200, अल्फुन 1000, अल्फैनी 2000। तो ये जो गिनती है ये बहुत आसान है, बस आपने सिर्फ इसके पैटर्न को समझना है। जब आप इसके पैटर्न को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको गिनती करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आज के लिए हमारे लिए इतना सबक काफ़ी है। आज मैंने आपको सिर्फ गिनती सिखाई है, अभी इसका लेसन कंप्लीट नहीं हुआ। लेसन जो है वो बाद में कंप्लीट होगा, यानी कि आज हमने सिर्फ इसकी गिनती सीखी है। कल हम इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट में इसके मैं आपको बताऊंगी कि कुरान करीम में गिनती किन आयात में इस्तेमाल हुई है। हम देखेंगे कि इनका आयात में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, गिनती किस तरह से आई हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।